Good morning. Hello, students. I'm Mr. S.N. Badane from LVH Junior College, Panchoti, Nasik. Welcomes you all once again. Friends, today we are going to discuss about the brainstorming activities of our lesson 1.6 into the wild. So, as you studied, the lesson it is in two parts. The first part of the lesson it is lost in the jungle. It is about the experiences of the writer in that forest. हा जो पहिला पार्ट आहे लेसनचा तो लेखकांचे त्या उंबरझरा या फॉरेस्टमधले त्यांचे एक्सपिरियन्सेस त्या ठिकाणी आहेत. त्यांचं जे पुस्तक आहे सका नागझिरा या पॅसेजमधनं हा एक्स्ट्रॅक्ट या त्यांच्या पुस्तकातनं हा एक्स्ट्रॅक्ट घेतलेला आहे. आणि त्या फॉरेस्ट तुम्ही जर गुगल मॅपवरती सर्च केलं तर तुम्हाला तो उंबरझरा फॉरेस्ट किंवा त्याच ठिकाणी ते पिटेझरी त्यांचं गाव वगैरे ते सगळे लोकेशन तुम्हाला गुगल मॅपवरती सहजपणे दिसेल. यूट्यूबवरती तुम्ही सखा नागझिरा नावाने जर सर्च केलं तर त्या ठिकाणी त्यांचं ते स्वतःचे एक्सपिरियन्सेस त्या फॉरेस्टमधले त्यांनी कसे सांगितलेत ते पण तुम्हाला इझिली दिसतील. अँड all things will help you to understand the lesson. The next part of the lesson, that is tracking the panther of Nagarhole. It is also the experiences of the writer इन द फॉरेस्ट. त्या जंगलामधले त्या शहाज या लेखकांचे पण त्या ठिकाणचे अनुभव त्या सेकंड पार्टमध्ये दिले. सो द लेसन 1.6 into the wild, it is about the wildlife and it is also about the importance of wildlife. It also enables us to get more information about the ecosystem and the protect how can we protect to the wildlife and the conservation of wildlife. These all things also we get cleared through the lesson. So now we are going to discuss the brainstorming activities. Students, these brainstorming activities are there in your textbook and they're specially meant here to practice the activity sheet. So solving of these brainstorming activities will enable you to manage your activity sheet, your activity pattern regarding the board examinations. बोर्डच्या परीक्षांमध्ये तुमच्या ज्या ॲक्टिव्हिटी सीट आहेत त्यांच्या सॉल्विंगसाठी तुम्हाला हा ब्रेनस्टॉर्मिंगचा टॉपिक हेल्प करत असतो. इट ऑल्सो चेक्स युअर अंडरस्टँडिंग ऑफ द लेसन. ओके, सो तुम्हाला तो लेसन कितीपर्यंत आणि कसा समजला ते पण अंडरस्टँडिंग होतं आणि त्याचबरोबर तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी सीट मॅनेज करण्यासाठी पण ही ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटी हेल्प करत असते, मदत करत असते. सो नाऊ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. सो द फर्स्ट इट इज द ॲक्टिव्हिटी A1. So A1 and A2. In A1 there is one oral activity is given. In pairs, discuss the professions and challenges one can take happily if one is really passionate about the jobs. So it is an oral work. So different jobs are there: singing, choreographer, cricketer, and lots of jobs are there. So these are the various jobs and challenges for that jobs. सो वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय आणि त्या व्यवसायासाठी तुम्हाला फेस करावे लागणारे आव्हान याच्यावरती तुम्हाला त्या ठिकाणी ती ओरल ॲक्टिव्हिटी अरेंज करायची आहे. सेकंड इज in a group organize a role play activity associated with wildlife experts, wildlife photographer, wildlife conservator, explaining the differences and similarities involved in their professions. So oral activities is there, assess information of each profession through the internet and other medias and arrange a role play activity there. So it is also the oral activity.
Next, that is A2. And A2, in A2 activity we have near about 6-7 activities. So look at the first activity. Arrange the following incidents in a proper sequential order as they have occurred in part first. So the फर्स्ट पार्टमध्ये ज्या सिक्वेन्स त्या ठिकाणी आहेत लेखकाने एक्सप्लेन केलेल्या किंवा लेखकाने त्या ठिकाणी नरेट केले त्याचे एक्सपिरियन्सेस इन दॅट फॉरेस्ट उंबरझरा त्यांच्या त्या उंबरझरा फॉरेस्टमधला त्यांचा जो एक्सपिरियन्स त्यांनी नरेट केलेला आहे त्याच्या ज्या सिक्वेन्स आहेत त्या त्याने जंबल ऑर्डरमध्ये दिलेल्या आहेत. दे आर नॉट इन अ क्रोनॉलॉजिकल वे, जशा क्रमाने घडलेल्या आहेत त्या पद्धतीने त्याने दिलेल्या नाहीत. दे आर गिवन इन जंबल ऑर्डर, त्या कुठेतरी खालीवरती पद्धतीने दिलेल्या आहेत. सो दिस टाईप ऑफ ॲक्टिव्हिटीज देअर इन युअर विल बी देअर इन युअर बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑल्सो. तुमच्या बोर्डच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये पण या पद्धतीची ॲक्टिव्हिटी असणार आहे. म्हणजे हा प्रश्न सॉल्व करत असताना व्हॉट यू हॅव टू कीप इन माइंड दॅट द सिक्वेन्स यू हॅव टू अरेंज द सिक्वेन्स वाईज. जशा पद्धतीने त्या घडत गेलेल्या आहेत ना त्या पद्धतीने तुम्हाला त्या अरेंज करायच्या असणार आहेत. So look at the sequence. The sequence is CBDA. ओके, जो सिक्वेन्स त्यांनी ते दिला आहे ABCD त्या पद्धतीने जर आपण त्याचं अरेंज जर बघितलं, इफ यू लुक ॲट इन युअर टेक्स्टबुक पेज नंबर 56 अँड द फर्स्ट पॅरेग्राफ, in that first paragraph you can easily have the sequence of these events. Okay, so it is CBDA. So first is the author was moving from the jungle as quietly as possible to finding this. The second is that is D activity. The langur saw the leopard. Okay, त्या ठिकाणी लगेच तो पुढे जात असताना त्या ठिकाणी ते जे लंगूर्स आहेत त्यांना तो बिबट्या त्या ठिकाणी दिसतो आणि तो दिसल्यामुळे ते खूप जोरात आवाज करायला लागतात. द ऑथर आणि त्याला समजतं की कुठेतरी तो बिबट्या आहे म्हणून ते कुठेतरी जायला लागतात. ओके, द ऑथर मीट अ विलेजर. त्या ठिकाणी पुढे थोडंसं जंगलामध्ये गेल्यानंतर त्यांना तो एक त्या गावातला पिटेझरी गावातला एक खेड्यातला माणूस त्यांना भेटतो. अँड देन रायटर आफ्टरवर्ड तो मनुष्य दुसऱ्या मार्गाने निघून जातो आणि रायटर दुसऱ्या मार्गाने जातो. सो दुसऱ्या मार्गाने जाताना द रायटर रिअलाइज दॅट ही वॉज लॉस्ट इन द वूड्स. त्या जंगलामध्ये आपण हरवलो आहोत हा त्या ठिकाणी त्याला ते रिअलाइज होतं. सो द स्टोरी इज अबाउट द रायटर्स एक्सपिरियन्सेस हाऊ ही वन्स टाईम लॉस्ट इन दॅट फॉरेस्ट. एका संध्याकाळी त्या जंगलामध्ये ते कशा पद्धतीने वाट चुकले आणि त्या जंगलामध्ये हरवले आणि त्याच वेळेस त्या ठिकाणी बिबट्याचा आवाज पण कशा पद्धतीने येत होता दॅट इज एक्सप्लेन देअर. सो त्याचं जे उत्तर आहे ते CD जे आहे ते CBDA या पद्धतीने सिक्वेन्सने तुम्हाला अरेंज करावं लागेल. ओके, नेक्स्ट, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स पार्ट सेकंड. हा जो प्रश्न आहे करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट हा पार्ट सेकंडचा प्रश्न आहे. स्टुडंट्स डू रिमेंबर, विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा की धिस टाईप ऑफ ॲक्टिव्हिटी या पद्धतीची जर ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये असेल तर त्या समजा 4 स्टेटमेंट्स त्या ठिकाणी दिल्या आहेत त्याच्यापैकी विच स्टेटमेंट इज फॉल्स वन. सो विथ द राईट स्टेटमेंट्स वी डू नॉट हॅव टू डू एनिथिंग. जी स्टेटमेंट बरोबर आहे त्याच्याविषयी आपल्याला काही करायचं नाही, फक्त आपल्याला काय करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. जी फॉल्स स्टेटमेंट आहे का ती आपल्याला करेक्ट लिहायची आहे. ओके, सो हेअर वी हॅव टू डू 2 टाईप ऑफ ॲक्टिव्हिटीज. फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, अँड सेकंड वी हॅव टू करेक्ट इट. वी हॅव टू करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. म्हणजे पहिल्यांदा कोणती स्टेटमेंट ही फॉल्स आहे ते शोधायचं आहे आणि त्याच्यानंतर फॉल्स स्टेटमेंट ही आपल्याला करेक्ट करून लिहायची. अशा पद्धतीने जर तुम्ही ती ॲक्टिव्हिटी सॉल्व केली यू कॅन गेट 2 आउट ऑफ 2. ओके, सो लुक ॲट द लाईन्स. फर्स्ट स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज अर्लियर शहाज वॉज इन द फील्ड ऑफ फायनान्स. देन इट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. ही बरोबर स्टेटमेंट आहे. Then BCRTI was founded out of the genuine urge to conserve the habitat of the wildlife. It is also the correct statement.
and the next two statements, that is the C and D. The C is Shahs failed to utilize the finance incurred out of tourism. ही एक फॉल्स स्टेटमेंट आहे. आणि डी, अकॉर्डिंग टू द लोकल ॲग्रिकल्चरिस्ट सीइंग इज मोर इसेन्शियल दॅन लिसनिंग, ही पण एक फॉल्स स्टेटमेंट आहे. So this false statement you can get the information on your page number 60 and 61. ह्या ज्या स्टेटमेंट या ठिकाणी दिलेल्या आहेत याच्याविषयीची फॉल्स स्टेटमेंट जर तुम्हाला त्या कशा आहेत त्या ओळखायच्या असतील तर पेज नंबर 60वरती, तुमच्या टेक्स्टच्या पेज नंबर 60वरती लास्ट सेकंड पॅरेग्राफमध्ये पहिली जी स्टेटमेंट आहे तिचं करेक्ट स्टेटमेंट दिसेल तुम्हाला, आणि पेज नंबर 61च्या लास्ट पॅरेग्राफमध्ये पण तुम्हाला सेकंड स्टेटमेंटची करेक्ट स्टेटमेंट त्या ठिकाणी दिसेल. ओके, सो आय हॅव गिवन द आन्सर हिअर. You can easily look at the C and D false statements are there, and I have recorrected there in the notes. So go through the text मध्ये पण पहा आणि then copy the answers in your notebook. Next, page number 62. Okay, complete the given web. सो एक वेब तुम्हाला या ठिकाणी पेज नंबर 62वरती दिलेला आहे, अँड यू हॅव टू कम्प्लीट द वेब, अँड दिस ॲक्टिव्हिटी इज बेस्ड ऑन युअर पार्ट फर्स्ट. दिस ॲक्टिव्हिटी इज बेस्ड ऑन युअर पार्ट फर्स्ट. तुमचा जो पार्ट फर्स्ट आहे किरण पुरंदरे यांच्या लेसनचा, सका नागझिरा या उंबरझरा त्यांच्या फॉरेस्टच्या त्याच्यावरती बेस्ड आहे. सो सायन्स ऑफ द विसिनिटी ऑफ द विलेज. Okay, science of the vicinity of the village. So in that lesson, त्या लेसनमध्ये आहे की द रायटर किरण पुरंदरे once time lost in the forest, and then by luck or by his effort he managed to come out from that forest. त्या जंगलामधून तो बाहेर निघतो. अँड हाऊ ही रिअलाइज, आपण त्या जंगलामधून बाहेर कसं आलो हे त्याला कसं कळलं आहे की त्याला पुढे वस्ती असल्याच्या काही सायन्स, पुढे वस्ती आहे याचे त्याला काहीतरी सायन्स पुढे दिसत आहेत, म्हणजे पुढे वस्ती दिसते किंवा वस्ती असल्याचे त्या सायन्स त्याला कोणत्या कोणत्या दिसत आहेत. द फर्स्ट वन, मार्क्स ऑफ द बायसिकल व्हील्स. पहिली त्याला दिसलं की ज्या रस्त्याने तो चालत होता त्या रस्त्याने मार्क्स ऑफ द बायसिकल व्हील, त्या जंगलामधून त्या खेड्यातील लोकांच्या येणाऱ्या जाणाऱ्या सायकलीचे त्या मातीवरती, त्या ट्रेलवरती त्याला मार्क्स दिसले. देन साऊंड्स ऑफ द पीपल टॉकिंग ऑन द लाऊडस्पीकर. त्या ठिकाणी त्या एका मॅरेजचं एक्सप्लेन त्याने दिले पहा की केशव बालवीज मॅरेज, केशव बालवीचं लग्न होतं आणि त्या लग्नाचा लाऊडस्पीकर त्याला आवाज येत होता. सेकंड साईन त्याला दिसली ड्रॉपिंग्स ऑफ द ब्ल्यू बुल्स, त्या नीलगाईंची विस्टा त्याला दिसली आणि त्याला असं कळलं की आता गायी दिसल्या म्हणजे पुढे त्या ठिकाणी गाव लागेल. सायन्स ऑफ द लँटर्न ऑफ राजीराम भालवीज फार्म, राजीराम भालवीचं जे शेत आहे त्याच्यावरती जो कंदील लावलेला आहे त्याचं उजेड त्याला त्या ठिकाणी दिसलं. आणि द विलेज लेक अँड द सुई हुडकी हिलॉक, म्हणजे त्या गावाचं जे लेक होतं, तळं होतं ते पण त्याला लांबून थोडंसं दिसायला लागलं. आणि त्या गावाजवळ सुई हुडकी नावाचं जी टेकडी होती ती पण त्याला लांबून दिसायला लागली. सो दीज आर द सायन्स दॅट रायटर गेट देअर अँड ही रिअलाइज दॅट ही इज नियर अबाउट द पेटेझरी टाऊन, त्या गावाजवळ तो पोचला आहे हे त्याला त्या ठिकाणी कळतं. सो दीज आर द सायन्स. कोणत्या कोणत्या गोष्टी त्याला कळाल्या की आपण पेटेझरी गावाच्या खूप जवळ आलेलो आहोत. ओके, नेक्स्ट वन, responsibilities handled by Shahs. So this activity is based on your second part. So what are the responsibilities handled by the Shahs there? तो त्या ती जी स्टोरी आहे सेकंड स्टोरी, इट इज अबाउट द ट्रॅकिंग द पॅन्थर ऑफ नागरहोल. सो त्या नागरहोलच्या चित्त्याचा मागोवा शहाजने त्या ठिकाणी एक्सप्लेन केला आहे. सो त्याने त्या फर्स्ट पार्टमध्ये त्याच्या काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज त्याने सांगितल्या आहेत. सो लुक ॲट दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आय मेन्शन्ड हिअर. शहाज क्रिएटेड BRCTI टू एज्युकेट द विलेजर्स.
त्याने ती संस्था स्थापन केली आणि टू एज्युकेट द विलेजर्स अबाउट द कन्झर्वेशन ऑफ द वाईल्ड लाईफ अँड हाऊ टू मॅनेज विथ द वाईल्ड ॲनिमल्स. त्या जंगलाशी संबंधित लोकांना शिक्षण देण्याचं त्याने ती संस्था स्थापन केली होती. ही लीड्स फोटोग्राफिक सफारीज इन साऊथ आफ्रिका. सो याच्या अगोदर तो साऊथ आफ्रिकेमध्ये त्या जंगलामध्ये फोटोग्राफीच्या सफारीज अरेंज करत होता. ही इज अ लॉज ओनर अँड क्रोनिकर ऑफ द वाईल्ड. त्या वाईल्ड लाईफच्या नोंदी ठेवण्याचं पण त्या ठिकाणी तो काम करत होता. ही इनेबल लोकल्स टू ॲक्वायर स्किल्स फ्रॉम द विजिटर्स टू हिज रिसॉर्ट्स. आणि लोकांना त्या ठिकाणी त्याच्या टुरिस्ट मार्फत जे विजिटर्स होते त्यांच्याकडनं स्किल्स पण शिकण्याचं काम त्याने लोकांना त्यांनी ज्ञान दिलेलं होतं. सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हँडल्ड बाय शहाज. नेक्स्ट वन, complete the flow chart starting the reactions of petrified langurs due to the presence of the leopard. Okay, so this activity is based on your first part. So when the writer was about to move from that his place, त्याने ती एक जागा बनवली होती. त्याला ते कॉमेफ्लाइज्ड ते केलं ज्या ठिकाणी त्याने एक अवे फाउना बनवला होता, बर्ड्स ऑफ रिजनल हॅबिटर्स अँड जिओग्राफिकल बर्ड्स. त्याने एक हाईड बनवली होती, हाईड, अ प्लेस बर्ड टू लुक लाईक द सराउंडिंग्स. त्या पक्ष्यांचं किंवा प्राण्यांचं निरीक्षण करण्यासाठी त्याने एक हाईड बनवली होती. आणि तिथून निघताना त्याला त्या जंगलामध्ये कुठेतरी बिबट्या आल्याचा जो संशय आला, तर तो कुठून आला, तर त्या लंगूर्स जे आहेत ते त्या माकडांच्या ओरडण्यापासून आला, की देर इज द टायगर नियर बाय वेन देर इज द लिओपार्ड नियर बाय. सो द लंगूर्स क्राईड. जेव्हा आजूबाजूला कुठेतरी बिबट्या आला आणि आपल्या जीवाला धोका पोचला तर ते लंगूर्स ओरडतात. सो दिस ॲक्टिव्हिटी इज देअर बेस्ड ऑन द what he said, complete the flow chart stating the reactions of the petrified langurs. ते लंगूर्स दे वेर पेट्रिफाईड, धास्तावलेले होते, घाबरले होते. का? बिकॉज देर इज द प्रेझेन्स ऑफ लिओपार्ड. तो बिबट्या त्यांना कुठेतरी दिसलेला होता एका कोणाला तरी, आणि त्याच्यामुळे ते धास्तावलेले होते. तर त्यांच्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत त्या आपल्याला फ्लो चार्टमध्ये आपल्याला त्या मांडायच्या आहेत. सो on your page, text page number 56 and at the end of 56 and at the beginning of 57. Okay, on your textbook page number 56 at the end of 56 and at the beginning of 57, you can easily have that sequence of the events. The first is the kak kak calls alarm. It is given by the leader of that langurs. Then leader of the gang making the alarm calls. He was making the alarm calls. Then Langurs brigade continued raising the alarm calls. So त्या लीडरने आवाज दिला, सगळ्यांनी आवाज द्यायला सुरुवात केली. ओके, अँड देन द लंगूर स्प्रेडेड टू द ट्रीज नियर बाय टू द ट्रीज टॉप. एक त्या जवळच्या असलेल्या झाडांच्या टॉपवरती सुरक्षित ठिकाणी ते जाऊन पोहोचले. सो दीज आर द सिक्वेन्सेस. And you can easily access this sequence on in your textbook also. Okay, then next activity, it is complete the web describing each step taken by the writer as a solitary traveler while moving in the jungle with a great precautions. So precautions taken by the writer. So in the jungle, when you go through the jungle, so we have to keep in mind certain precautions. आपल्याला त्या सगळ्या जेवढ्या पण त्या ठिकाणी धोके आहेत, की वन्य प्राण्यांचे धोके आहेत, तो कशा पद्धतीने त्या सगळ्या प्रिकॉशन्स त्या ठिकाणी घेत होता, त्या प्रिकॉशन्स तुम्हाला त्या लिस्ट करायला लावल्या आहेत. ओके, सो यू कॅन इझिली ॲसेस ऑन these precautions in the very beginning, at the very beginning of the lesson on your page number 56 and the first paragraph. In that first paragraph
all the precautions are given there. I'm going to read the paragraph. Look at the lines. Where I was stationed, I rushed the Pitezeri village where I was stationed. I camouflaged the hide, took my essentials camera out of the hide, and stretched out my heart's content. I lifted my camera bag and took to the familiar trails of Pitezeri, negotiating the web leaves of the teakwood and the mount trees, trying to make minimal sounds, कमीत कमी पायांचा आवाज करायचा. ओके. आय वॉज ट्रीटिंग कॉशियसली अमॉंग द वूड्स. सो कसा चालत जातो? कॉशियसली. सो दीज आर द प्रिकॉशन्स. वॉकिंग अलॉंग इन अ जंगल नीड्स मोर alertness than walking with the companions. So I was alone like a fox following the trail, silently watching the wide open eyes. काय वाईड ओपन आईज. सो फर्स्ट टाईम ट्रेलिंग विथ मेकिंग द मिनिमल साऊंड्स, कमीत कमी आवाज करत तो चालणार होता. देन वॉचिंग विथ वाईड ओपन आईज, असं आपण म्हणतो ना की बानटसारखा चालला आहे, काही कुठे लक्ष नाही, तसं नाही त्याला. वॉचिंग विथ द वाईड ओपन आईज. माय इयर्स वेअर ग्रास्पिंग अ व्हरायटी ऑफ साऊंड्स. आणि कुठून थोडासा आवाज येतो आहे, एखाद्या जंगली प्राण्याचा आवाज वगैरे येतो आहे, काही सगळं लक्ष ठेवून तो चालत होता. वेन फॅमिलियर साऊंड्स स्टर्न मी. सो दीज आर द प्रिकॉशन्स. ओके. सो लुक ॲट द लाईन्स आय हॅव कम्प्लिटेड. कॉम्युफ्लाइज द हाईड, म्हणजे ते जे हाईड त्याने बनवलं होतं त्याला त्याने झाकून दिलं, व्यवस्थित आवरण करून दिलं. स्कॅन द एरिया व्हिज्युअली, आजूबाजूला पाहून घेतलं की काही आहे का, असं एखादा प्राणी वगैरे, बिबट्या कोणी बाजूला बसलेला आहे का. ट्राईंग टू मेक द मिनिमल साऊंड्स, कमीत कमी आवाज, पायांचा कमीत कमी आवाज, म्हणजे कुठल्या प्राण्याला आपल्या तिथं आहोत याचा त्याला संशय यायला नको, या पद्धतीने. मेकिंग विथ द वॉचिंग विथ द वाईड ओपन आईज, संपूर्ण व्यवस्थित निरीक्षण करत तो चालत होता. ट्रेडिंग कॉशियसली अमॉंग द लीव्स अँड ग्रास्पिंग व्हेरियस साऊंड्स. सो त्या पानांचा सळसळणारा आवाज, द विस्परिंग साऊंड ऑफ दॅट लीव्ज, तो पण यायला नको. आणि कुठे कोणाचा एखाद्या जंगली प्राण्याचा, वाईल्ड ॲनिमल्सचा साऊंड येतो आहे काय, ते पण त्या ठिकाणी तो पाहत चालत होता. ओके. देन द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, complete the table explaining the qualities that you would like to imbibe from nature within yourself and provide the reasons for the same. So this is the personal response type question. So we always said that nature is our mother, nature is our teacher, nature teaches us. निसर्ग आपल्याला सगळ्या गोष्टी शिकवतो असतो. what we have to be a keen observer of a nature. आपण जर निसर्गाचं सूक्ष्म असं निरीक्षण केलं तर तो निसर्ग आपल्याला खूपशा गोष्टी शिकवत असतो. एखादा वाहत जाणारा झरा आपल्याला जीवनातून मार्ग कसा काढायचा त्याचं लेसन्स टीच करतो. एखादा सोसाट्याचा वारा येत असताना ते वाकलेलं झाड आपल्याला कठीण परिस्थितीमध्ये असं आपण कशा पद्धतीने नम्र गेलं पाहिजे आणि त्या ठिकाणी त्याचं लेसन आपल्याला त्या ठिकाणी शिकवतो. सो निसर्ग आपल्याला खूप सारे लेसन्स टीच करत असतो. सो वेन वी ऑब्झर्व द नेचर वी लर्न मेनी थिंग्स टू लीड आवर लाईफ. आपल्याला जीवन जगण्याचे खूपसे मार्ग आपल्याला निसर्ग शिकवत असतो. सो हेअर आर टू एक्झाम्पल्स, ट्रीज अँड स्ट्रीम्स. आपल्याला ट्रीज काय शिकवतो आणि स्ट्रीम्स आपल्याला काय शिकवतो. सो दीज आर द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. यू कॅन ॲन्सर इट ऑन युअर वन. यू कॅन तुम्ही स्वतःचे त्या ठिकाणी क्रिएटिव्हनेस दाखवू शकतात. वेगळ्या पद्धतीने पण तुम्ही याचं उत्तर मांडू शकतात. सो आय हॅव गिवन जस्ट वन एक्झाम्पल, ट्रीज. आणि ट्रीजवरून आपल्याला ट्रीज काय शिकवतात आपल्याला? पेशन्स ना. वी मस्ट बी पेशन्स. आपल्याकडे त्या ठिकाणी पेशन्स असल्या पाहिजे. कुठेही आपण वेन वी बिहेव इन आवर रिअल लाईफ. सो त्या ट्रीज आपल्याला शिकवतात. ट्रीज पेशंटली बिअर अप द सीझन्स लाईक विंटर अँड ऑटम अँड द अटॅक्स ऑन देम बाय ॲनिमल्स, बर्ड्स अँड ह्युमन्स. कुठलाही सीझन, आता उन्हाळा आला, आपण
झाडाच्या सावलीत जाऊन बसतो, पण झाड कोणाच्या सावलीत जाईल, ते आपल्याला सावलीच देतं ना. सो या पेशन्स आपण त्या ठिकाणी शिकवतो. किंवा कोणी अटॅक केला, माणसाने तोडलं, तरी तो स्प्रिंगची वाट पाहतो, पुन्हा पाऊस पडला की पुन्हा त्याला नवीन पालवी फुटतात. सो दीज आर द लेसन्स. देन स्ट्रीम्स कॅन इवन विअर डाऊन रॉक्स विथ देअर perseverance. So streams teach us the lesson of perseverance. Streams teach us the lessons of perseverance. So there are a variety of things in the forest, in the jungle, in the nature, and they teaches us various things related to our life, to our what we said. From the nature we can get more information about द लाईफ ऑल्सो. जीवनाविषयीची बरीचशी माहिती किंवा जीवनाविषयीची माहिती आपल्याला त्या निसर्गातून शिकायला भेटत असते. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स हिअर. नेक्स्ट वन, these are the grammatical activities. Choose appropriate phrases. Vocabulary type question is phrases, expressions from the extract given in the ब्रॅकेट. त्या ब्रॅकेटमध्ये त्याने काही फ्रेजेस आणि एक्सप्रेशन्स दिले आहेत अँड यू हॅव टू फिल इन द ब्लँक्स. त्या फिल इन द ब्लँक्स तुम्हाला करायचे आहेत. द फर्स्ट आय हॅव मेन्शन्ड हिअर, आय वॉज ऑन डाएट फॉर सम डेज बट टुडे आय एम गोइंग टू ईट टू माय हार्ट्स कंटेंट. मी काही दिवसापासून डाएटवरती होतो, पण टुडे आय एम गोइंग टू ईट टू माय हार्ट्स कंटेंट. सो या फ्रेजेस तुम्हाला फिलअप करायच्या आहेत. Go to the text on page number 62 and 63 and manage the activity. I have mentioned the answers here. This is also the one activity. This also another activity. Go through the text and you can manage yourself. Okay. Then next is A4. Begin the following sentences with the words given in the brackets. Grammar activities given there. The first one, I can guide visitors, and into bracket there is the word visitors, means we have to begin with the word visitors. या ठिकाणी आपल्याला विजिटर्स या शब्दाने सुरुवात करायची. सो ॲक्टिव्ह वाईज पॅसिव्ह वाईज त्या पद्धतीचा त्या ठिकाणी तुम्हाला स्टडी होणार आहे. देर आर सम एक्झाम्पल्स. आय थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 examples are given in your textbook, and I have solved all these examples here. Go through the text, go through the notes and copy these notes in your textbook. One is there, I am going to read. I can guide the visitors, into bracket visitors can be guided by me. So in this way you have to manage all the activities. I have mentioned the answers also here, or you can go on your own also. One activity is there, rewrite the sentence by using not only but also. नॉट ओनली बट ऑल्सोचा उपयोग करून तुम्हाला त्या सेंटेन्स रिराईट करायचा आहेत. सिम्पल ग्रामर ॲक्टिव्हिटीज देअर रिगार्डिंग द ग्रामॅटिकल कन्स्ट्रक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो. And go through the text and solve the activities and write them in your notebook. Okay, so this is all about the brainstorming activities. I hope you all enjoyed it and you understood the points in the brainstorming activities very well. Go through the video, go through the brainstorming activities and write these notes in your notebook. Okay, so that we all can check them when there is the actual classrooms will be begin. Okay, thank you very much.